Friends, we are going to discuss about the topic atomic force microscopy. All other topics of microscopy has been taken as seminar. The one topic which is left in the microscope is the atomic force microscopy. So atomic force microscopy is an advanced version of scanning tunneling microscopy. The atomic force microscopy is developed as a result of improvement of scanning tunneling microscopy. So, in 1986, Binnig and Cort demonstrated for the first time the idea of atomic force microscopy, which use a probe tip at the end of a cantilever. So it consists of a probe which is held at the end of a cantilever. So the person who developed the idea of atomic force microscopy was Binnig and Cort in 1986, and they use a cantilever with a small probe at the end of the cantilever. So the atomic force microscopy was an advanced version of scanning tunneling microscopy. It was developed in 1986 by Binnig and Cort, and it consists of a probe attached to the end of a cantilever. ഇപ്പോൾ അറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ മൈക്രോസ്കോപ്പിയും നമ്മൾ സെമിനാറിൽ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പി എന്ന ടോപ്പിക്ക് മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാനിങ് ടണലിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പീൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷനാണ്. അപ്പോൾ സ്കാനിങ് ടണലിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്താൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പിയാണ് അറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പി. ഈ അറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്, ബിനിഗ് ആൻഡ് കോട്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാൻഡിലിവർ എടുത്തു. ആ കാൻഡിലിവറിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു പ്രോബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു. ആ പ്രോബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ അറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Atomic force microscope is one of the most widespread technology based on the use of micro or nano structured probes for scanning material surface. So the atomic force microscope is mainly used to scan the surface of the materials and to get a surface image of the particles. And it uses micro or nano structured probes for this purpose. So the atomic force microscopy is an advanced version of scanning tunneling microscopy, and it uses a probe attached to a cantilever, and these micro or nano based probes helps in creating a surface image of the particle or the substance which has been scanned. This is the basic structure of an atomic force microscopy. You can see the first part is a cantilever. Attached to the cantilever there will be a probe. The probe will scan the sample surface, and there is a laser from the cantilever which is attached to a laser diode which will give laser light, and this laser light will deflect with the help of a mirror. It is given into a piezoelectric scanner, and this piezoelectric scanner will give the information to the computer. So the basic part of the atomic force microscope consists of a cantilever with a probe attached to it, and this will scan the surface of the sample, and there is also a laser diode which gives laser light to this sample, and this deflected light is diverged with the help of a mirror into a piezoelectric scanner, and which will create the surface image of the sample, and this surface image is developed in a computer. So once more I will tell the points. The basic structure of the atomic force microscopy consists of a cantilever with a probe attached to it. It will scan the surface of the sample. Also there is one laser diode which will give laser light, and this deflected laser light is diverged with the help of a mirror into a piezoelectric scanner, which will create the surface image with the help of a computer. അപ്പോൾ അറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കാൻറ്റിലിവർ ഉണ്ടാവും. ഈ കാൻറ്റിലിവറിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടൊരു പ്രോബ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ കാൻറ്റിലിവറിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തൊരു പ്രോബ് ഉണ്ട്. ആ പ്രോബാണ് ആ സാമ്പിളിൻ്റെ സർഫസ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത്.
മാത്രമല്ല ഒരു ലേസർ ഡയോഡ് ഉണ്ടാവും. ആ ലേസർ ഡയോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലേസർ ലൈറ്റിനെ സാമ്പിൾ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ലേസർ ലൈറ്റിനെ മിറർ എന്തിലേക്ക് കൊടുക്കും? പീസോ ഇലക്ട്രിക് സ്കാനറിലേക്ക് കൊടുക്കും. ആ പീസോ ഇലക്ട്രിക് സ്കാനർ എന്തുണ്ടാക്കും? ഒരു സർഫസ് ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കും, അതൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി. Next we will discuss the working principle of atomic force microscopy. The working principle is based on the use of a micromeric tip fixed to a cantilever which is brought in proximity to the of a sample surface. The interatomic interaction among atoms composing tip and surface is evaluated, and while the tip scans the sample surface, tip oscillations occur as a consequence of changes in the surface topography, thus recording interatomic potential variation. In particular, by monitoring the deflection of the cantilever, the morphological features of the surface can be observed case by case, properly setting operational conditions. So the working principle of the atomic force microscope, it consists of a probe attached to the tip of a cantilever. I already told this. This probe is fixed on a micromeric tip fixed on a cantilever, and this probe or the micromeric tip is brought close to the surface of the sample, and there occurs an interatomic interaction among the atoms in the sample. And the tip consists of the probe which scans the surface of the sample, and whenever there occurs a change in the topography of the sample surface, there occurs a oscillation known as tip oscillation, which is recorded by an instrument. And by monitoring the deflection of the cantilever, the morphological features of the surface can be observed case by case. അപ്പോൾ ഈ അറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മെയിൻ കോമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാൻഡിലിവറാണ്. ആ കാൻഡിലിവറിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോബ് ഉണ്ടാവും. ആ പ്രോബ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മൈക്രോമെറിക് ടിപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ കാൻഡിലിവർ ഉണ്ടാവും. ആ കാൻഡിലിവറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൈക്രോമെറിക് ടിപ്പ് ഉണ്ടാവും. ആ മൈക്രോമെറിക് ടിപ്പിലായിരിക്കും പ്രോബ് ഉണ്ടാകുക. ഈ പ്രോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൈക്രോമെറിക് ടിപ്പ് സർഫസിനോട്, അതായത് സാമ്പിൾ സർഫസിനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിളിലുള്ള ആറ്റംസ് തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോബ് സർഫസ് ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. പ്രോബ് സർഫസ് ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആ സാമ്പിളിൻ്റെ സർഫസിൽ എന്തെങ്കിലും ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പോഗ്രഫിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആയിരിക്കില്ല. സാമ്പിളിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആയിരിക്കില്ല. അതിന് ഉയർച്ചയും ചില സ്ഥലത്ത് താഴ്ചയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഈ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ഒക്കെ എത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തുണ്ടാവും? ടിപ്പ് ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ ടിപ്പ് ഓസിലേഷൻസ് ആണ് ഇൻ്റർ അറ്റോമിക് പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സാമ്പിളിൻ്റെ സർഫസ് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, സാമ്പിളിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ പരന്നിട്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് അല്ല സാമ്പിളിൻ്റെ സർഫസ്, അല്ലെങ്കിൽ നിരന്ന സർഫസ് അല്ല സാമ്പിളിൻ്റെ സർഫസ്. അതിന് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഉയർച്ചയുണ്ടാവും, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ താഴ്ചയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഓസിലേഷൻസ് ആയിട്ട്, അതായത് ടിപ്പ് ഓസിലേഷൻസ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇൻ്റർ അറ്റോമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വേരിയേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സർഫസിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഒരു കാൻഡിലിവർ ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൈക്രോമെറിക് ടിപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഈ മൈക്രോമെറിക് ടിപ്പിൻ്റെ അറ്റത്താണ് നമ്മുടെ പ്രോബ് ഉള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോമെറിക് ടിപ്പ് സാമ്പിളിൻ്റെ സർഫസിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർ അറ്റോമിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതാണ് അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ പ്രോബ് എന്ത് ചെയ്യും, സാമ്പിളിൻ്റെ സർഫസ് സ്കാൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ സാമ്പിളിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവൻ സർഫസ് അല്ല, അതിന് ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും പ്രോബിന്. ആ ഓസിലേഷൻസ് ആണ് ഇൻ്റർ അറ്റോമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വേരിയേഷൻസ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ സാമ്പിളിൻ്റെയും ഇങ്ങനെ ഡിഫ്ലക്ഷൻസ്, അതായത് ഇൻ്റർ അറ്റോമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്, ആ സാമ്പിളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സർഫസ് ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പി വർക്ക്സ് ഇൻ 3 modes. They are contact mode, non-contact mode and tapping mode. In contact mode, there occurs physical contact between the tip and the surface, whereas in non-contact mode, as the name indicates, there is no contact between tip and the sample. The tapping mode is there occurs an intermittent short contact between sample and tip. So this atomic force microscopy works on 3 modes. They are contact mode, non-contact mode and tapping mode. In contact mode, as the name indicates, there occurs contact between the tip and the surface. And in non-contact mode, as the name indicates, there occurs no contact between the micromeric tip and the sample. In the tapping mode, there is occurs an intermittent short contact between sample and tip. The advantage of contact mode is that it has a high scan speed and high resolution, whereas the advantage of non-contact mode is that it has low resolution and it does no damage to the sample. As the tip is not touching the sample surface, there occurs no damage to the sample. The advantage of tapping mode is that it has high resolution and minimal damage to the sample. 3 മോഡിലാണ് അറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കോണ്ടാക്റ്റ് മോഡ്, നോൺ കോണ്ടാക്റ്റ് മോഡ്, പിന്നെ ടാപ്പിംഗ് മോഡ്. ഇപ്പോൾ 3 മോഡ്സിൽ നമുക്ക് അറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. കോണ്ടാക്റ്റ്, നോൺ കോണ്ടാക്റ്റ് ആൻഡ് ടാപ്പിംഗ് മോഡ്. അപ്പോൾ കോണ്ടാക്റ്റ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൈക്രോമെറിക് ടിപ്പ് സർഫസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിൻ്റെ സർഫസിലായിട്ട് ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് ഉണ്ടാകുക. ഇപ്പോൾ കോണ്ടാക്റ്റ് മോഡിൽ മൈക്രോമെറിക് ടിപ്പും പിന്നെ ആ സാമ്പിളിൻ്റെ സർഫസും തമ്മിൽ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് ഉണ്ടാകുക. നോൺ കോണ്ടാക്ട് മോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, അതായത് ഈ ടിപ്പും സാമ്പിൾ സർഫസും തമ്മിൽ യാതൊരു കോണ്ടാക്റ്റും ഉണ്ടാകില്ല. അതാണ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് മോഡ്. ടാപ്പിംഗ് മോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ സാമ്പിളും ടിപ്പും തമ്മിൽ. ഈ കോണ്ടാക്ട് മോഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഹൈ സ്കാൻ സ്പീഡായിരിക്കും, ഹൈ റെസൊല്യൂഷനും ഉണ്ടാവും. നോൺ കോണ്ടാക്ട് മോഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പിൾ സർഫസിനായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പിളിന് യാതൊരു ഡാമേജും ഈ നോൺ കോണ്ടാക്ട് മോഡ് വഴി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ടാപ്പിംഗ് മോഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ റെസൊല്യൂഷനാണ്, മാത്രമല്ല സാമ്പിളിൻ്റെ സർഫസായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് മോഡിലെ പോലത്തെ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പിൾ സർഫസിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് കുറവായിരിക്കും. ഇനി കോണ്ടാക്ട് മോഡിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഡാമേജ് ഉണ്ട്, അത് സാമ്പിൾ സർഫസായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ സാമ്പിൾ സർഫസിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും. നോൺ കോണ്ടാക്ട് മോഡിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലോവർ സ്കാൻ സ്പീഡ് ആയിരിക്കും, സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ സ്പീഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ടാപ്പിംഗ് മോഡിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനും ലോവർ സ്കാൻ സ്പീഡായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കാൻ സ്പീഡ് ഉള്ളത് കോണ്ടാക്ട് മോഡിനാണ്, പിന്നെ ടാപ്പിംഗ് മോഡിനാണ്. ഏറ്റവും കുറവ് സ്കാൻ സ്പീഡ് ഉള്ളത് നോൺ കോണ്ടാക്ട് മോഡിനാണ്. പിന്നെ സർഫസ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് കോണ്ടാക്ട് മോഡിനാണ്. നോൺ കോണ്ടാക്റ്റിനും ടാപ്പിംഗ് മോഡിനും സർഫസ് ഡാമേജ് എന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കോണ്ടാക്ട് മോഡിൽ ടിപ്പ് സാമ്പിൾ സർഫസായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക. നോൺ കോണ്ടാക്ട് മോഡിൽ ടിപ്പ് സാമ്പിൾ സർഫസായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യൂല. ടാപ്പിംഗ് മോഡിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും സാമ്പിളും ടിപ്പും തമ്മിൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ 3 മോഡ്സ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. അറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പി എന്താണെന്ന് പറയുക, അതങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറയാം, പിന്നെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും പറയുക, പിന്നെ 3 മോഡ്സും പറയാം. താങ്ക് യു.